گندم کو دنیا میں کسی بھی دوسری فصل کی نسبت سب سے زیادہ رقبے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ افادیت اور بہتر غذائیت کی وجہ سے گندم کی ٹریٹیکم سپیشی دوسری سپیشیز پر حاوی ہو گئی اور اسی کو کاشت کیا جانے لگا۔ گندم ہماری غذا کا اہم جز ہے اور اس سے کھانے کی مختلف اشیاء بھی بنتی ہیں۔ گندم کا بھوسا جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے صنعتی پیمانے پر نیوز پیپر، پرنٹ پیپر، بورڈ، ہارڈ بورڈ اور رف کاغذ وغیرہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کی کاشت کے رقبے میں بہتر و جامع حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے اضافہ جاری ہے۔ اس وقت پاکستان میں گندم کی فی ایکڑ اوسط پیداوار 25 من کے قریب ہے اور ابھی فی ایکڑ پیداوار میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے سائنسدانوں نے انتھک محنت اور شب روز کوششوں سے گندم کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے، جس پر عمل کر کے فی ایکڑ پیداوار کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں گندم مختلف فصلوں کے بعد کاشت کی جاتی ہے۔ اب 5 علاقوں میں گندم، کپاس، دھان یا کماد کے بعد کاشت ہوتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں بریال زمینوں پر بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ بارانی علاقوں میں بھی وسیع رقبے پر گندم کاشت کی جاتی ہے۔ گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس کی کاشت 20 نومبر سے پہلے مکمل کرنا اور شرح بیج 50 کلو گرام فی ایکڑ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کاشت ہونے والی گندم کی پیداوار میں ہر روز تقریباً 12 تا 16 کلو گرام فی ایکڑ تک کمی ہو سکتی ہے۔ کاشت میں تاخیر کی صورت میں شرح بیج 60 کلو گرام فی ایکڑ رکھے۔ جنوری کے شروع میں کاشت ہونے والی گندم کی پیداوار میں 50% تک کمی ہو سکتی ہے۔ بارانی علاقے میں مونسون کی بارشوں کا بہتر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ گہرا ہل چلائیں تاکہ نمی بہتر طور پر محفوظ ہو جائے۔ بعد ازاں ہر بارش کے بعد عام ہل چلائیں تاکہ جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں اور نمی محفوظ رہے۔ گندم کی کاشت سے پہلے 2 مرتبہ عام ہل چلا کر سہاگا دے، کاشت بذریعہ ڈرل کریں۔ آپاش علاقے کی وریال یا خالی زمینوں میں وقفے وقفے سے ہل چلا کر جڑی بوٹیاں ختم کر دے۔ جہاں ضرورت کھیت کو ہموار کریں۔ کھیت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے روانی کر لے۔ روانی کے بعد وتر آنے پر ہل چلا کر سہاگا دے۔ تقریباً 1 ہفتے تک جڑی بوٹیاں اگائیں گی۔ اب کاشت کے وقت دوبارہ ہل چلا کر سہاگا دے، کاشت بذریعہ ڈرل کریں۔ چاول کی کاشت والے علاقے میں فصل کو برداشت سے 15 روز قبل پانی دینا بند کر دے۔ دھان کی برداشت کے بعد وتر حالت میں روٹاویٹر یا ڈسک ہل چلائے۔ بعد ازاں 2 مرتبہ عام ہل چلا کر سہاگا دے دے اور ڈرل سے کاشت کرے۔ مکئی، کماد اور کپاس کی کاشت والے علاقے میں فصل کو برداشت سے 3 ہفتے پہلے پانی دے دے۔ فصل سنبھالنے کے بعد مناسب وتر حالت میں مٹ کاٹ کر ہل چلائے اور روٹاویٹر کا استعمال کریں۔ بعد ازاں کاشت بذریعہ ڈرل کریں۔ جن کھیتوں میں پانی فصل سنبھالنے سے پہلے نہ دیا جا سکے ان میں برداشت اور مٹ کاٹنے کے بعد 2 مرتبہ عام ہل چلائے اور بعد ازاں روٹاویٹر چلا کر زمین تیار کر لے۔ کاشت بذریعہ ڈرل کریں اور کھیت کو پانی لگا دیں۔ کاشت بذریعہ زیرو ٹیلیج۔ چاول کی کاشت والے علاقے میں اگر جڑی بوٹیوں کا زیادہ مسئلہ نہ ہو تو دھان کے مڈ وتر میں کاشت بذریعہ زیرو ڈرل سے زرعی آلات کے کم استعمال اور پیداواری مصارف میں بچت کے علاوہ زیر زمین نامیاتی مادہ بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ زیرو ٹیلیج میں گندم کی اگیتی کاشت ممکن ہے جس کی پیداوار پچھیتی کاشت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ کلراٹھی زمینوں میں بھی زیرو ٹیلیج سے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ زیرو ٹیلیج کاشتہ فصل کے بعد سہاگے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ بہتر استفادے کے لیے ان تدابیر پر عمل کریں۔ کاشتہ زمین میں روایتی طریقہ کار کے مقابلے میں 3 سے 4% زیادہ نمی ہونی چاہیے کیونکہ زمین زیادہ خشک ہونے سے اگاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔ وتر بہت زیادہ گیلا نہ ہو تاکہ بیج اور کھاد نالیوں میں نہ رکنے پائے۔ کاشتہ فصل کو فوری پانی دینے سے احتیاط کی جائے۔
अगर जरूरी हो तो काश्त से 1 हफ्ता पहले हल्का पानी लगा दें। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए तरक्की दादा अक़साम का सेहतमंद और साफ सुथरा बीज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गंदम की ज्यादा फी एकड़ पैदावार लेने के लिए इलाके के मुताबिक गंदम की सिफारिश करदा किस्म वक्त पर काश्त करें। तस्दीक शुदा बीज सीड कारपोरेशन के मराकज, महकमे ज़राअत या मंजूर शुदा डीलरों और एजेंसियों से हासिल किया जा सकता है। बीज को दवाई लगाने के लिए मुकर्ररा मिकदार में सिफारिश करदा दवाई और बीज ढकने वाले ड्रम या प्लास्टिक की बोरी में निस्फ तक डालकर अच्छी तरह हिला लें ताकि बीज के हर दाने को दवाई लग जाए। गंदम के पौधे को बढ़ोतरी के नाजुक मराहिल में पानी की अशद जरूरत होती है। इन मराहिल में पानी की कमी पैदावार में कमी का बायस बनती है। गंदम की पहली आपाशी काश्त से 20 से 25 दिन बाद करें। धान वाले इलाके में पहली आपाशी 30 से 35 दिन बाद करें। इस मौके पर पानी लगाने से गंदम में झाड़ ज्यादा और फी पौधा सिट्टों की तादाद बढ़ती है। दूसरा पानी गोब की हालत यानी काश्त के 80 से 90 दिन बाद दे। उस वक्त पौधे के अंदर सिट्टा बन रहा होता है। इस मरहले पर पानी लगाने से सिट्टा बड़ा और दाने ज्यादा बनते हैं। तीसरा पानी दाना बनने की हालत यानी काश्त के 125 से 130 दिन बाद दे। इस मरहले पर पानी लगाने से दाने का साइज बड़ा होता है और पैदावार भी ज्यादा होती है। अगर मौसम खुश्क हो और पानी भी मौजूद हो तो जरूरत के मुताबिक फसल को पानी लगाया जा सकता है। गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खादों का बेहतर तनासुब और बर वक्त इस्तेमाल निहायत अहम है। कीमियाई खादों के इस्तेमाल का इन्हिसार जमीन की जरखेजी, पानी की दस्तयाबी और फसलों की कसरत या हेर फेर पर होता है। नाइट्रोजनी और फास्फोरसिक खादों का तनासुब 1-1 या 1-1.5 तक होना चाहिए। आपाश इलाकों में फास्फोरसिक खाद की तमाम मिकदार और नाइट्रोजनी खाद की निस्फ मिकदार काश्त के वक्त दे और बाकी मांदा नाइट्रोजनी खाद पहले या दूसरे पानी के साथ दे। बारानी इलाकों में फास्फोरसी और नाइट्रोजनी खाद की तमाम मिकदार बवक्त काश्त दे। अगर नाइट्रोजनी खाद काश्त के वक्त न दी जा सके तो पहली बारिश के साथ दे दे। ट्यूबवेल के पानी से सैराब होने वाली जमीनों और चावल या गन्ने के बाद काश्त होने वाली गंदम में पोटाश का इस्तेमाल भी जरूरी है। गंदम की फसल में नोकीले और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। खुदरा और जड़ी बूटियां गंदम की पैदावार में 12 से 35% कमी का बायस बनती है। इनको तल्फ करने के लिए गोडी भी की जा सकती है। अलावाजी पहली और दूसरी आपाशी के बाद वत्र हालत में बारहैरो चलाने से भी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो सकती है। जड़ी बूटियों को कीमियाई तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है। नोकीले और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की कीमियाई अद्वियात दस्तयाब है। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए ये अद्वियात पहले पानी के बाद जमीन वत्र आने पर करें। कीमियाई अद्वियात के मुअस्सर इस्तेमाल के लिए इन हिदायत पर अमल करें। कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल महकमे ज़राअत के अमले से मशवरे और लेवल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। पानी की मिकदार 120 से 150 लीटर फी एकड़ रखें। स्प्रे के लिए मखसूस फ्लैट फैन या टी जेट नोजल इस्तेमाल करें। स्प्रे हिफाजती लिबास पहनकर करें। खाने पीने और तंबाकू नोशी से परहेज करें। बारिश, तेज हवा या धुंध की सूरत में स्प्रे न करें। कटाई के वक्त गंदम अच्छी तरह पकी हो, दानों में नमी 16 से 17% से ज्यादा न हो। खलियान लगाते वक्त सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें। गंदम की गहाई अगर थ्रेशर या कंबाइन से की जाए तो वक्त की बचत के अलावा दानों का नुकसान भी कम होता है। गहाई के बाद गंदम की भराई साफ सुथरी बोरियों में करके कीड़े मकोड़ों से महफूज कर लें। या गंदम को गहाई के बाद अच्छी तरह साफ करके साफ सुथरे गोदामों में जखीरा कर लें। जखीरा करते वक्त दानों में नमी 9 से 10% होनी चाहिए। चूहों और कीड़े मकोड़ों के इंसदाद के लिए गोदाम में फ्यूमिगेशन करें और इनको हवा बंद कर दें। इसके अलावा
کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800-8442 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔